press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello dear students, in yesterday class we started integral calculus. We have written some basic formula of integration where derivative is known. Now in this class let us have some say formula. You can continue from the previous session. I think it is 15 or 16. So continue whatever the number it is. Question is like this. See, in yesterday class we have written all the integrations where differentiation of a function is given. Whenever differentiation of a function is given, then we write the inverse process, that is antiderivative. We got the formula. Now here they may ask, you can take that. Find the antiderivative of tan x. Find antiderivative of function tan x by inspection method. Yen sir hangandre antiderivative means integral of. Do you have any function that whose differentiation will give back tan x? No, I told by inspection. And yen madbeko? Let us say I have a log of cos x. I have a function log of cos x. Now if I differentiate this, what I will get? Sir, I will get a log x is 1 by x cos x into differentiation of cos x is minus sin x. Sir, I got minus tan x, sir. Well, no problem. Some by inspection, by doing some say differentiation of log cos x, I got minus tan x. Then you take integral on both sides, taking antiderivative on both sides. What you will get, dear students, here? This integral is antiderivative. Therefore, I can get, sir, I get back this log of mod of cos x, taking and just arranging the minus signs. So, minus of log of cos x, if I check, sir, it is the integration of tan x. So, integration of tan x is minus log of mod of cos x plus c. Some student may write like this. Just I am telling you, finding the antiderivative of a function by inspection method. Yes, sir, by inspection method andrena. The same can be written like this. Differentiation of say log of mod of secant x. We are inspecting, we are checking, is this log of secant x once I differentiate, is it possible to get tan x? We are inspecting. Let us do that. That is 1 by secant x, differentiation of chain rule of differentiation, log x, 1 by x into differentiation of x, nan kai muchidinalla, adu x jagada eshtiದೆ secant x into tan x. Hange secant ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ಇಫ್ ಐ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, integral is inverse process of derivative. One is inverse of the other. Sir, minus log cos x or log of mod of secant x. Beginning ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ತೀವಂತೆ. Along with yesterday's formula, just 2 more formulas you can copy by inspection method. ಹಂಗೆ ನಂಬರ್ ನೋಡಿಪ್ಪ ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ 17 ಅಥವಾ 18 ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ I just say take a derivative of a log of mod of sin x plus c. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ 1/sin x. Log x is 1/x into differentiation of sin x is cos x. ಇದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Sir, we got this. Cot x plus 0. Next, the integrating on both sides. Yes, sir. This inverse integration is inverse of differentiation. One is inverse of the other. Sir, these two can be removed so that I got integration of cot x is what? That is log of mod of sin x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಹಾಂ, ಹಂಗೆ ಸೇ secant x with respect to x. ಡೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ secant x ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ secant x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಲ್ಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಏನು ಸರ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/x ಏನು ಬರೀತೀಯ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತೀಯ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವೆರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕಲ್ತಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇವನು ಇದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರು ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮು, f'(x) ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ ಹೊಸದ, ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಮೇಲೆ ಐತೆ. 1/x ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತಲೆಗೆ ಪಟ 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 ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಪೇಜ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು. ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಸರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸರ್. 1/x ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟನು ಸರ್, ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೇಲಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಕಲಿತೀರಾ ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಬರೆದ್ವಲ್ಲ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೆದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರಿತೀಯಾ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತೀಯಾ. ಹೌದು ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, 100% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೋಡು, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್.
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಅದು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. 0 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ ತಡಿ, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು 1/sec x ಬರೀಬೋದು. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್, ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರಲಿ, ಲಾಗ್ m ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ n. ಲಾಗ್ 1 is 0, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಸಾರಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲಿತಾರದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸೇ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ m/n ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಲಾಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಎರಡೂ ಬರೆದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರೆದೆ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ವಿ. ನಂಬರ್ ಅದೇ ಇರಲಿ. ಏನು ಬರಿತೀಯಾ ಸರ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದೆ ಸರ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣ, 1/x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 1 ಸರ್. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಅದು 18, 19 ನೋಡ್ಕ್ಯಾ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. f' x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, f(x) ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಾ ಸರ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, f' x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ f(x) ಸರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ f(x) ಬರೀಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಏನು, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಸರ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದಾವಲ್ಲ ಸರ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 15 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. If you know the formula for differentiation, that becomes easier. Next, integral of, say, cosecant x with respect to x. Same ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ cosecant x ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. Log of mod of cosecant x minus cot x. So here what we should do is
ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, multiply on both sides. Integral is on either side of the integral, just multiply with minus sign. What is the answer? Minus log of mod of cosecant x plus cot x plus c. ಮತ್ತಲ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್. You can remember both. Minus log of cosecant x plus cot x. ಮತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗಾರಿಥಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಥಿಯರಮ್ಸನ್ನು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ. ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಏನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಬರಿತೀವಿ. ಲಾಗ್ 1 ಏನಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಟ್. ಅಗೇನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಏನು ಸರ್? 1/x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಅದು? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಿಸ್. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ? ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ದ ಸೇಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ 1. ಇಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಾಗ್ 1 is 0 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ 1 ಇದೆ, 0. ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ 0 ಟು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್. ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ divided by cosecant x plus cot x. 1 ಈಗ ನಿಮಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಪ್ಪ? ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 1 ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಈ 1 ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cosecant x ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕ. ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬೇಡಿಲ್ಲ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬರೀ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿತಷ್ಟು ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರ? ಆಯಿತು ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್. ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ into a minus b whole divided by cosecant x plus cot x. Cancel. Sign matagare log of cosecant x minus cot x. With this basic formula, dear students, now let us get into geometrical interpretation of. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಯ ಕೊಡಿಬೇಡಿ, ಭಯ ಕೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ 1-2 ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್
interpretation of, one second, before going to this, some again basic formulas ಅಪ್ಪ ಅವನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ, ಅದು ಹೋಗೋಣಂತ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಏನೇನು ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರಿತೀಯಪ್ಪ? 1 ಬರಿತೀಯ. ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಉಳಿತು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಉಳಿತು ಸರ್, 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ, ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಆನ್ಸರ್ ಟಿ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೋ, ವೈ. ಸರ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ತೀಟಾ ಇತ್ತು, ತೀಟಾ. ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತಾ? ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಏನು ಬರಿತೀಯ? 0 ಬರಿತೀಯ. ಹಂಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 0 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇದ್ರೆ ಟಿ ಬರೀಲಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡಪ್ಪ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಸರ್ ಆಗ್ಲಲ್ಲ? ಆಯ್ತು, ಹೌದು. ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 1. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಇಸ್ 1. ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ತವೆ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರಿತೀಯ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀಯ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಜಾಣ್ರದಿರಪ್ಪ, ನಮ್ಗಿನ್ನ ಜಾಣ್ರದಿರಿ. ನಾವೇ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೇ ದಡ್ರು. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬರಿತೀಯ ಸರ್? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾವು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತು ಸರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ 0 ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಣಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏನು ಬರೆದ್ವಿ ಸರ್? ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n+1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n+1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರೆದ್ವಿ ಸರ್, ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ನಿನಗಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಲ ಬರ್ತದೆ, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/x mod x ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ mod x ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/x² ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? -1/x ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/x² ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ -1/x. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸೇ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಏನು ಸರ್? ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. n = -2 ಇದೆ, n+1/n+1 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1/-1. ಸಣ್ಣದು ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/x² ಅಂದ ತಕ್ಷಣ -1/x ಪಟ್ ಅಂತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಬಾರದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √x ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 2√x ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಅಲ್ಲ.
ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಸರ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ರೂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಆರಾಮಾಗಿ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಬೇಸಿಕ್. ಸರ್ 1/√x ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅದನ್ನು. ಸಣ್ಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ತಲೆಗಿತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1/√x ಇದೆಯಪ್ಪ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1/2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1/2 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n+1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n+1. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ LCM ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 - 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -1/2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್? 1/2 ಆಯ್ತು ಸರ್. 2 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ ಸರ್, 2 × √x ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬಂತು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/√x ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √x ಇತ್ತಂದರೆ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ 2√x + c ಅಂತ ಪಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಾ ಪಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ 2√x. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಣಪ್ಪ. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು, ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ sin x. ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಸರ್? cos x ಸಿಕ್ತು. ಆನ್ಸರ್ 2√ sin x. ಮುಗೀತು, ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೇನು ಸರ್? ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. x² + 2x + 4. ಏನು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಏನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. x + 1 ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ರೂಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ರೂಟ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ. x² + 2x + 4. x² ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 2x ಸರ್. 2 ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ 2x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು 2, 4 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು 0 ಸರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನೋಡು? 1/2 2x + 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √(x² + 2x + 4 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಸರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸರ್? ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಅದು x² ಸರ್ 2x ಬಂತು ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ 2x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 2 ಬಂತು ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಸರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 1/2 ಇಂಟು ಇದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 1/2 ಇಂಟು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ ಸರ್? 2√f(x) ಸರ್. f(x) ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಸರ್? x² + 2x + 4 ಸರ್. ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನೋಡು. ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ √(x² + 2x + 4 + c ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಬರ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕ ನೋಡು. ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಟ ಆಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹುರುಪು ಇರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇವನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋದು. ಅದೇ ಬಟನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಟಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಮಕ್ಕ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಏನದ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ
ಯಾರು ಹೊಡೆದು ಮಕ್ಕಂಬಿಡಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಪ್ಪ ಲೈಕು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಹೊತ್ತು ಮಕ್ಕಂಬಿಡೋದಪ್ಪ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ indefinite integral. ಈ indefinite integral value is not unique. Same ಇರಲ್ಲ. Because of integration constant, this constant vary. It can be any real number. Therefore, the value of ಅಥವಾ antiderivative function changes. That is, we should understand by writing some graphical representation, graphical geometrical interpretation ಅಂತ ಹೇಳ. Interpretation of indefinite integral. Okay, dear students, to understand this summary ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಬೈ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಸ್ದ ಗುಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು? ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 2x. ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗಿ. Integrating on both sides. What you will get? Let us say this, after integration I got one function f of x. After integrating I got some value, some function, that is say f of x, which is equal to 2 into x square by 2 plus integration constant. 2 cancels, and this f of x can be said as y anta tagobodu. Idan y anta tagondo x square plus c anta baradre, ee x square annu nodidre that represents parabola. Means I have a curve that is representing parabola. One family anta helidre. I told one family members. I will get different family members of a same kind, parabola. All of them are belonging to parabola only, but they differ with arbitrary constant. Now to understand, I write some graph here, you take along with me. Take y axis. Here x square ಮತ್ತು y ಇದೆ. Y power polynomial, degree of y is 1. Therefore, parabola is opening on the positive y axis. I write one parabola whose vertex is at origin 0, 0. What I represent? Y is equal to x square plus 0. Dear student, for this constant c, I am putting 0, one arbitrary constant, and I will get the different members of the same family.
After writing this, different members of the same family, you can take that. Different members of the same family can be obtained by shifting this parabola. By shifting the parabola, say by 1 unit, y is equal to x square plus 1, by 1 unit parallel to it. A member of the same family is obtained by shifting by how much unit? Say 1 unit. Means here the vertex of this second parabola is 0, 1. ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ? I am getting the same family members of same parabola just by shifting 0 to 1. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, you will get different family members for different value of arbitrary constant. Here x is equal to x square plus 2, x square plus 3 and so on. For each parabola, just locate the vertex. ಈಗ 0, 1 ಅಂದರೆ 0, 2 ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 0, 3 ಬರೀಬೋದು. ನೋಡಪ್ಪ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಣಪ್ಪ. We are getting different family member by just shifting each parabola by 1 unit parallelly. ಅಥವಾ parallel to itself. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಯುನಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಿಕಮ್ 0, -1. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0, -1. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೋದು ಸರ್, y is equal to x square minus 2. Here the coordinate is 0, -2. I told one sentence earlier, you must take that. Different members of the same family is obtained by shifting by 1 unit. By shifting a curve, by 1 unit parallel to it. Okay, last conclusion. So summary of this, what we have learned here. I have a function here, that is y is equal to x square plus c. Sir, parabola irabeka? Need not be any function, tan or cot or secant or some function. Y and the integrate madidmele sikkiddu f of x is equal to some function here, f of x plus c. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೋಡಪ್ಪ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2x ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. Sir, what I should write at the end? After taking this, take one sentence. Different members of the same family can be obtained for
different values of integration constant. Integration constant. There we have written, dear students, 0 I have written, 1, 2, 3, so on. In the downward, -1, -2. ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ indefinite values are, indefinite integrals are not unique. You can say last, hence the value of indefinite integrals, are not unique. Last, I said earlier, each member is obtained by shifting a parabola by 1 unit parallel to it. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. Now dear students, the entire description is over. This what the last conclusion I gave is the geometrical interpretation of indefinite integrals. Arbitrary constant C value change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀ ಹೆಂಗೆ C value change ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯೋ, value of the integral, indefinite integral changes. But value of definite integrals is always unique. Means the value of the function is defined between some closed intervals between a and b. Their value is defined. Arbitrary constant disappears and we will get a unique value. Last one more word you can, one more sentence you can take. However, the value of definite integral note ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ a to b f of x with respect to x, ಯಾವ್ದಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. and that means the value should be defined and should exist in this closed interval. A function is said to be continuous if and only if the function is defined, value of the function is defined over the closed intervals. ಹಂಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಕಲಿತೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಕಲಿಸೋಣಂತೆ. ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The value of definite integrals are unique. Arbitrary constant disappears. ಅದನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕ ಮುಂದೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಈಗ ಅದೇನೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೈ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ, y is equal to x square plus c ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, dy by dx ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2x. ಇದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಅಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಅಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಅಂತಂದರೆ dy by dx ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಟ್ a, 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 into a ಆಗುತ್ತೆ, 2a. ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ or tangent to the given curve, ಯಾವುದದು? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೈ 1 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆಗಿಟ್ಗ ಬರೀಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೀನಿ ಎ ಕಮ 0, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗಿವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಎ ಕಮ 0 ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀಯ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, whereas integration is defined over range of variables between a to b, 2 to 3, 4 to 5, lower limit to upper limit. Integrals are defined over certain ranges, but whereas the derivative of a function at a single point represents tangents. So now ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಡ್ರಾ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಯರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಕಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬರೆಯೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಬರೀತಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಇದು. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, therefore draw the tangents to the curve. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನು ಸರ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುನಿಕ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈವನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇ ಡಿಫರ್ ವಿತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ the geometrical interpretation of indefinite integral is over. I think you understood well. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆನಪಾಯಿತು, ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಣ್ಣದು. ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಒಂದೇನೋ 40% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನಿಂದನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸದ್ಯ 25-26 ಸಿಗುತ್ತೆ, 26 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ 10%. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರೋನಾ ಏನೊಂದು 40% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕರೆ, ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 35-40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಈಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೇಪಿಯರ್ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇವು. ನಾನು ಬರೀ ಲಾಗ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ದಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಇರುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಏನು ಸಿಂಪಲ್, ಏನಪ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. 10 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 10 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನೋ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ 10 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 10 ಏನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 10 ಪ್ಲಸ್ 1. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಕೆಲವರು. 10 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 10 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ 10. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, C1 ಅಂತ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್ C1, ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ C1 ಬಂತು, C2 ಬಂತು. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ. ಸೊ ರೂಲ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಕೊ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ C1. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಸರ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, 2 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ತುಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ. ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಇ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಇ ಬರ್ದಿರ್ತೀಯ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಇ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂದಂಗೆ, ಎನ್ ಜಾಗದಾಗ ಏನಿದೆ, ಇ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಸರ್, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ 2 C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಪ್ಲಸ್ C3 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್ ಇವು ನಿಜವಾದ ಲೈಫ್. ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, all the fields of science that is related to technology, say engineering, in all the branches, various branches of engineering, you cannot expect, many scientists will do some qualitative analysis and quantitative analysis ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ theory concepts, by doing some experimental models, prediction, they do something. But to say that phenomena is true, they have to give some mathematical modelings. They should give some expression, mathematical expressions to understand. A mathematical derivation, how they are correct anlike, they have to study mathematically. This integration is needed. For a scientist, to give any quantitative ಅಂದರೆ mathematical proof, they need mathematics. In that field, this integration exists. And you are learning basic things. ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದಾರಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ದಂಗೆ ಓದಬೇಡಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀತಾರೆ, ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಉಳಿತದೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬುಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.